ന്യൂക്ലിയർ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ കെമിസ്ട്രി മോഡ്യൂൾ 5 അതാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ഏർണസ്റ്റ് റുദർഫോർഡ്. Nucleus theory in 1910 from his alpha particle scattering experiment upon a gold foil. ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നുള്ള കൺക്ലൂഷനാണ് an atom's mass is mostly concentrated in the nucleus. That is, nucleus is the center of atom and nucleus has a positive charge which was discovered by Moseley, and electrons are moving around this nucleus in a fixed orbit. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റുദർഫോർഡ് തിയറി വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം റുദർഫോർഡ് തിയറിയിൽ പറയുന്നത് about the structure of about the nucleus. Here in this first topic നമ്മുടെ ഈ മോഡ്യൂളിൽ വെച്ചെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്നുള്ളതാണ്. We know that the nucleus is the center of an atom. ഇവിടെ സ്ട്രക്ചർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു നോക്കൂ. An atom and its nucleus is present at its center. A size of atom is about nearly 10 raised to minus 80 centimeter and size of nucleus is 10 to the power of minus 12 centimeter. Then nucleus, we know that nucleus consists of protons and neutrons, and the mass of proton or neutron, the size of proton neutron is nearly about 10 to the power of minus 13 centimeter. And also around the nucleus there is electrons are moving in a fixed orbit. The size of electron is about 10 to the power of minus 16 centimeter. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സൈസ് കമ്പയർഡ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ആറ്റം, സൈസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ. ദെൻ നമ്മൾ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ പറയുമ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്. ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ്, ആൻഡ് ദ പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ആർ ടുഗദർ നോൺ ആസ് ന്യൂക്ലിയോൺസ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതൊക്കെ. Here the atom consists of positively charged nucleus. We know that protons and neutrons are present inside the nucleus. Here the protons are positively charged and neutrons are chargeless. So net charge of nucleus is positive. So we can say nucleus is a positively charged center of an atom. Usually the radius of atom is 10 to the power of minus 10 meter. Radius of nucleus is 10 to the power of minus 15 meter. Average nearly a value ആണ്. Nucleus consists of protons and neutrons. They are together called nucleons. That we already said. Most of the mass of atom is possessed by nucleus. ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് കൂടുതലും. Again പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. An atom consists of extremely small positively charged nucleus surrounded by a cloud of negatively charged electrons. Although typically the nucleus is less than 1/10,000th size of an atom, and the nucleus contains more than 99.9% of mass of the atom. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണത്. സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ. സ്ട്രക്ചർ നോക്കൂ. സെൻട്രൽ ന്യൂക്ലിയസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ്. അറൗണ്ട് ദിസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിംഗ് ഇൻ എ ഫിക്സ്ഡ് ഓർബിറ്റ്, ആൻഡ് ദ സൈസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് സ്മോൾ കമ്പയർഡ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് സൈസ് ഓഫ് ആറ്റം. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയോൺസ്, അതായത് പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് ബൈൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? Nuclei consist of positively charged protons and electrically neutral neutrons. They are held together by so-called strong or nuclear force. ആ ഫോഴ്സിനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. This much stronger than electrostatic force that binds the electrons to the nucleus, but its range is limited to distance on the order of a few 10 to the power of minus 15 meters. എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് ചാർജറായിട്ട് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. സോ എന്താ അവരുടെ ടെൻഡൻസി? വി നോ ദാറ്റ് ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽസ്. ഓക്കെ, ഹിയർ ദ പ്രോട്ടോൺസ് ആർ ഒരേ ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോൺസ് അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ ചെയ്യാം. സോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അപ്പോൾ പക്ഷേ റിപ്പൽ ചെയ്തിട്ട് ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്ത് പോയേക്കാം. പക്ഷെ അതൊന്നും സംഭവിക്കാതെ the a strong force that binds this nucleon inside the nucleus
That force is known as the nuclear force, which is much stronger than electrostatic force. എന്താണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ്, ദ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ബൈൻഡ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ്. പക്ഷെ എന്തൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിന്? ദ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്, ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു എ ഫ്യൂ ഡിസ്റ്റൻസ്. യൂഷ്വലി we can say it is a short range force or short distance. It's acting within a short distance. ഒരു ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരുന്നുള്ളൂ. So we can say it's a short range force, but it is stronger than all other force. Okay, that's about the structure of the nucleus. Then concerning a nuclei, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാർബൺ ന്യൂക്ലിയയുടെ സിമ്പിളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, C640. ഇവിടെ 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് protons or number of electrons, that is equal to the atomic number, and the number of protons plus number of neutrons, they are known as the mass number. So രണ്ട് ടേമാണ് നമ്മൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ടേം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, ഒന്ന് മാസ് നമ്പറും ഒന്ന് അറ്റോമിക് നമ്പറും. മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും മാസിൻ്റെ സമ്മാണ്. It's a number of protons and neutrons, and mass atomic number means it's a number of either number of protons or number of electrons. Atomic number mass number atomic number കുറച്ചാൽ subtracting we get number of neutrons. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമെമ്പർ ചെയ്യിപ്പിച്ചേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ nuclear force that binds these nucleons together inside the nucleus. സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയസ് സ്റ്റേബിളായി നിൽക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. ഇനി ഈ ന്യൂക്ലിയസ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇറ്റ്സ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് N/P ratio. N/P ratio, number of protons divided by number of neutrons divided by number of protons. ആ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി പറയുന്നത്. യൂഷ്വലി N/P ratio ഈക്വൽ ടു 1 അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റി ആവുന്ന ന്യൂക്ലിയസുകളാണ് സ്റ്റേബിളാന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ N/P റേഷ്യോനെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ഓർ 1 to 1.6 ആണ് ആ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന എല്ലാ ന്യൂക്ലിയസും സ്റ്റേബിളാണ്. ബട്ട് അതിനൊക്കെ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ N/P റേഷ്യോന് വേരിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ സ്റ്റേബിൾ. സോ എന്ത് സംഭവിക്കും? അങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്ത ന്യൂക്ലിയസുകൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ദേ വിൽ അണ്ടർഗോസ് റിയാക്ഷൻ. സച്ച് റിയാക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ. ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷന് പല കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. ഇവിടെ മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയകൾ തമ്മിൽ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദേ വിൽ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് വൺ അനദർ ത്രൂ ദ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് and reaction occurs between this nucleus. As in chemical reaction, nuclear reaction can either be exothermic or endothermic. ഒന്നെങ്കിൽ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നതായിരിക്കാം. മെയിനായിട്ടും ഓൺ ദിസ് ബേസിസ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷനാണ് മെയിനായിട്ട് ഉള്ള കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത്. ഒന്ന് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനും ഒന്ന് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനും. നമുക്കെന്താണെന്ന് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ? നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതായിരിക്കും. ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ന്യൂക്ലിയസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകും. ഫ്യൂഷൻ ഈസ് എ ന്യൂക്ലിയർ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ടു ലൈറ്റ് ന്യൂക്ലിയർ കമ്പൈൻസ് ടു ഫോം എ ഹെവിയർ ന്യൂക്ലിയസ്. Usually the reaction in fusion reaction usually occurs in sun and stars. High temperature il nadakkunna reaction ആണ് fusion reaction. That is why they are known as thermonuclear reaction. Thermonuclear weaponsലൊക്കെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സൺ ആൻഡ് സ്റ്റാർസിലൊക്കെ റിയാക്ഷനാണ്, ഫ്യൂഷനാണ് നടക്കുന്നത്. ഹൈഡ്രജൻ ഐസോട്ടോപ്പ് ചേർന്നിട്ട് ഹീലിയം ഐസോട്ടോപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ കാരണം ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഈസ് റിലീസ്ഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഐൻസ്റ്റീൻ ഇക്വേഷൻ E is equal to mc². ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്യൂഷൻ രണ്ട് ഹെവിയർ ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയർ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദ എനർജി ഈസ് റിലീസ്ഡ്. That energy lost is converted into energy carried away by the fusion products. Usually large amount of energy is released in fusion reaction. അതായത് ഈ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ? ദ സം ഓഫ് ദ മാസസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ സം ഓഫ് ദ മാസസ് ഓഫ് ഇനീഷ്യലി ഫ്യൂസിങ് ന്യൂക്ലിയർ.
ഇനീഷ്യലി ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സം ഓഫ് ദ മാസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മാസ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ആസ് difference in mass is converted as energy as in Einstein equation. നോക്കൂ, ഫ്യൂഷൻ, ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് സോളാർ എനർജി. സോളാർ എനർജിയുടെ ഒറിജിൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. വി നോ ദാറ്റ് സൺ ഈസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് ദ എനർജി ഓഫ് സൺ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഐസോട്ടോപ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ. ഹൈഡ്രജൻ ഐസോട്ടോപ്പുകൾ ചേർന്നിട്ട് ഹീലിയം ഐസോട്ടോപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ആ എനർജിയാണ് സണ്ണിൻ്റെ എനർജി. We know that life on earth exists because of this energy of the sun. Next is fission. Fission is the opposite of fusion. Fission means it's a splitting up of a heavy nucleus into its smaller nuclei. Usually the fission reaction first nuclear reactorsലാണ് നടക്കുന്നത്. യുറാനിയത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് when uranium nucleus bombarded with a neutron. യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഇവിടെ യുറാനിയം ന്യൂക്ലിയസിനെ ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയാം, ന്യൂട്രോൺസിനെ നമുക്ക് പ്രോജക്റ്റൈൽ എന്നും പറയാം. രണ്ട് പ്രോജക്റ്റൈൽ ഈ ടാർജറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ടാർജറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് സ്പ്ലിറ്റ്സ് ഇൻ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ന്യൂക്ലിയ ഓഫ് കമ്പയറബിൾ മാസ്. അതിന് കമ്പയറബിൾ സൈസായിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ന്യൂക്ലിയ ആയിട്ട് മാറും. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂട്രോണാണ് യൂസപ്പ് ഹിറ്റ് പ്രോജക്റ്റൈലായി യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ന്യൂട്രോൺ, അതായത് അതിൻ്റെ ഡബിൾ ന്യൂട്രോണ് റിലീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് പിന്നെയും വേറെ ന്യൂക്ലിയസിനെ ചെന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു ചെയിൻ റിയാക്ഷനാണ് ഫിഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഈ ഫിഷനിലും ഇതുപോലെ തന്നെ എനർജി, ഗ്രേറ്റർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഈസ് ലീസ്റ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. ഇപ്പോൾ ഫിഷനിങ് യൂഷ്വലി നമുക്ക് അറിയാം ഫിഷനിൽ നിന്നുള്ള എനർജിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആറ്റം ബോംബിലൊക്കെ ഫിഷനാണ് നടക്കുന്നത്. ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതറിയാം ഇറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് പർപ്പസ് ആണല്ലേ ആറ്റം ബോംബ് എന്നൊക്കെ പറയാം, ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണ്. എന്നാൽ അതല്ലാതെ നമ്മൾ മറ്റ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ ഫിഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്യൂഷനാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൽ യൂഷ്വലി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനാണ്. Actually we can say fusion can be seen as a tug of war between the strong attractive nuclear force and repulsive electrostatic force. In fission reaction the electrostatic repulsion wins. ആ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് നമ്മളുടെ ഒരു ടഗ് ഓഫ് വാർ നടക്കുകയാണ്. അതിൽ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സാണ് അവിടെ വിജയിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ that particular nucleus split into two product nuclei. അതങ്ങനെ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് റിയാക്ഷനാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ പിന്നെ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് വിൽ ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ.